हाँ जी दोस्तों, मीडिया प्रवास वालों ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। संवाद हैड टू हैड ਦੇ 40ਵੇਂ अंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ जो प्रोग्राम है ਇਹਦਾ सब्जेक्ट ਇਹਦਾ विषय संसद बनाम संसद। मेरे याद आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ शायर ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ कि चप्पा चप्पा लोकां दे ना करना किरा हथ जे आ गई जरीब साडे। ते एक थां बाबा बलवंत जी भी लिखते ने कि मिधे हुए फुल ते सताइयां हुई लगरां ला देणगियां माली दी दस्तार एक दिन। दोस्तों, किसान संघर्ष जिस मोड़ दे विच पहुंच चुके हैं उत्थे इस वेले सत्ता दे बिल्कुल आमने सामने है। इस वेले बहुत कुछ बनाम हो रहा है। 26 जनवरी बनाम 26 जनवरी है। पोलीटिकल एक पासे पोलीटिकल विप जारी हुंदा है, एक पासे पीपल्स विप जारी हुंदा है। एक पासे सियासी लोगों की संसद है, दूजे पासे किसानां दी संसद है। ते ये जदों लोक पक्षी ते सत्ता पक्षी चीज़ां बनाम हो जांदियां ने, एक दूजे दे वर्सेस हो जांदियां ने, तो उदों ये एहसास होंदा है कि लड़ाई बिल्कुल आमने सामने है। ये लड़ाई संवाद की लड़ाई है, ये लड़ाई तर्क की लड़ाई है, ये लड़ाई लॉजिक की लड़ाई है, ये लड़ाई लोकां दे पक्ष च होण दी ते लोकां दे विरोध च होण दी लड़ाई है। समय ने फैसला करना है कि वक्त दे गर्भ दे विच की पिया, पर अज जिस शिद्दत दे नाल साडे किसान अपने मोर्चे दे विच ने, साडे किसान लड़ाई लड़ रहे ने ते बाकी सारे लोग उन्हां दा साथ दे रहे ने, तो उत्थों इस संकेत जरूर मिलते हैं कि लड़ाई लंबी हो सकती है पर लड़ाई हर हाल दे विच जित्ती जानी है। ते यही डर है जिहड़ा, यही जिहड़ी दहशत है उस सत्ता दे दिमाग दे विच भी किते ना किते पई है, क्योंकि जिन्ना संघर्ष लम्मा हो रहा है उन्ना ही सत्ता नूं ये एहसास हो रहा है कि इस संघर्ष ने कदे ना कदे जितना जरूर है। वो इसनूं उन्होंने इसनूं डराउण दी कोशिश की, धमकाउण दी कोशिश की, बदनाम करन दी कोशिश की, लमकाउण दी कोशिश की, होर अनेक प्रकार दी कोशिशां कीतियां, पर यह संघर्ष ना डरिया ना झुकिया, सगों लगातार मजबूत हो रहा है। तो ये जिहड़ा सारा कुछ बनाम हो रहा है ये अपने आप दे विच बहुत कमाल दा बरतारा है, तो पूरी दुनिया इसनूं देख रही है। इस ते चर्चा करने लई अज साडे नाल जो 3 शख्सियतां ने, असीं उन्हां नूं जी आਇਆਂ आखदे हां। जिहदे विच सब तो पहली शख्सियत ने रमिंदर सिंह, वो साडे नाल हुणे ज्वाइन कर रहे हैं 1-2 मिनट दे विच ही। रमिंदर सिंह होरी वो नौजवान ने जिहड़े विद्यार्थी जीवन तो लैके हुण तक लगातार संघर्षां दे विच ने, संघर्षां दे विच जम्मे हुए लोग ते संघर्षां नूं परणाए हुए लोग, जिहड़े लगातार जिंदगी दे हर मरहले ते जिन्हां ने संघर्ष किया। रमिंदर उन्हां नौजवानों दे विचों एक है, चाहे वह नौजवान भारत सभा का फ्रंट होवे ते चाहे वह हुण किरती किसान यूनियन का फ्रंट होवे। जिद्दे तो यह संघर्ष शुरू होया, जिस दिन तो यह संघर्ष शुरू होया उस दिन तो रमिंदर इस संघर्ष दे विच है। ते सानूं होर भी माण वाली गल है, रमिंदर दी हमसफर मैडम अरविंदर काकड़ा जो अज भी साडे प्रोग्राम दे विच जिन्हां ने ज्वाइन किया है, ये भी उस दिन तो लगातार उन्हां दे नाल संघर्ष दे विच ने। ते किसी पति पत्नी का इस रूप दे विच समुचे परिवार के रूप दे विच किसी संघर्ष दे विच शामिल होना भी इस गल का सूचक है कि असीं डरन वाले लोगों के विचों नहीं, असीं झुकण वाले लोगों के विचों नहीं। पंजाब का बच्चा बच्चा, पंजाब का हर परिवार तनो मनो तनो इस संघर्ष के नाल है। ते असीं मैडम अरविंदर काकड़ा ते रमिंदर सिंह होरां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस जोड़ी ने बहुत शिद्दत के नाल इस संघर्ष के विच हिस्सा लिया ते लगातार जूझ रहे हैं। साडे नाल दूजे मेहमान ने उन्हें मैडम सुरिंदर जयपाल जो किते वजों प्रोफैसर रहे ने, रिटायर्ड प्रोफैसर ने, पर किसी प्रोफैसर का प्रोफैसर होना वड्डी गल नहीं, किसी प्रोफैसर का लोक हितां दे नाल जुड़िया होना वड्डी गल हुंदी है। मैडम सुरिंदर जयपाल अपनी प्रोफैसरी तो बाद हुण लगातार लोकां दे नाल जुड़े हुए ने, लगातार उस संघर्ष की रहनुमाई कर रहे हैं जिहड़ा संघर्ष इस वेले दिल्ली दी सरहदां ते लड़िया जा रहा है। औरतां नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं ते पिछले दिन किसान संसद दे विच जाके आए ने। सो असीं मैडम सुरिंदर जयपाल होरां दा भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी।
ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤ ਪਛੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰਲੈਂਡ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਟਰਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਆਦਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ। ਜੀ। ਮਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ, ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਫਨ, ਮਿੱਟੀ ਰੰਗੇ ਕਸਮੈਲੇ ਜਿਹੇ, ਉੱਠ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀਮਾ ਵੱਲ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ, ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਫਨ, ਮਿੱਟੀ ਰੰਗੇ ਕਸਮੈਲੇ ਜਿਹੇ, ਉੱਠ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀਮਾ ਵੱਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰੋਕਾਂ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਤਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰੋਕਾਂ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕਿੱਲ ਕੰਧਾਂ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਫਰਮਾਨ, ਪਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸਭ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਕਾਮ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸਭ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਕਾਮ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਢਿੱਗ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਣ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਕਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਣ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਕਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜੇ।
ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 200 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਨ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, 26 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਦ ਬਨਾਮ ਸੰਸਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਬਨਾਮ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਸਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਖਰੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਨਾ ਪਿਰੋਣਾ ਜੇ ਧੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, सीना पे रोना जे धंधा पुराना, हमें दो दुनिया गर रफू है कराना। क्या बात है। ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 80% ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਸਦ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਮ। ਆਪਾਂ ਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੌਰ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਠੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ
ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਿਸਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ 97 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 107 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 110-11 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕਾਫੀ ਤੋੜਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਗੈਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਪ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਬਤੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਰੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਡੇਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2-2 3-3 ਸੰਸਦ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਵੱਲੋਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਜੀ,
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਦਾ ਦਾਬਾ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਦਾ ਦਾਬਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਬਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਾਬਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਕੜਾ ਦਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਸ ਅੱਗੇ, ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉੱਜੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵਸ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉੱਜੜੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਖੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ? ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਚਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਉਹ ਤਰਸਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 100 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 300 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 500 ਟਨ ਨਹੀਂ, 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ MSP ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ 7 ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਂਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਵਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ TRP ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਹਾਲੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ 45 ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो 45 स्पीकर बोले। नेशनल मीडिया ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ 45 ਸਪੀਕਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ, ਔਰ 4, 5, 6 ਨੂੰ MSP ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਈਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ BJ ਕੌਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਰਸ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਰਸ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਜੀ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੇਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੇਮਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MPs ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ ਉਦਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾੜੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਈਏ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਥ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ 2-3, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਛੇਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ 25, 26, 27 ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਮੰਨ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਵੇ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ MP ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂਗਾ, MLA ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂਗਾ। ਬਾਕੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂਗਾ। ਲੋਕ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ
ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਡ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਿਆ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਡ ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਨਹੀਂ ਚੀਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੀਰਦੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੀ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 10 ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਥਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਤੋੜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ, ਪਿਓ ਧੀ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਵਕਿਰਨ ਨੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ, ਸਰਗਮ ਤੂਰ ਤੇ ਨਵਜੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸੜਕ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ, ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ ਸਰ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਕੱਢਿਆ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੁੱਟਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਤੌਖਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। 26 ਜਨਵਰੀ ਘੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੌਟਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਘੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਟਬੈਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ ਲੈਫਟ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕੱਦੂਕਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਖੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਸਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਦਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਸਿਸਟ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਖੋਹੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਯੂਪੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਖਨਊ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਫੇਰ ਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਲਜੀਤ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਪ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣੀ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਉਦੋਂ CM ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ 'ਚ 19 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਤੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਟੰਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਵੀ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਲਵਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਮਿਊਟ ਤੁਸੀਂ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਤ। ਅਮਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਭਰਪਣ ਪਰਪਿਆ ਹੈ, ਪਸਰਿਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੀਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀਓ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਡਮ ਜੈਪਾਲ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਇਬਾਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਠ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਬਖੇਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਦਾਤੀਆਂ, ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸੰਦ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰ, ਤਕੜੀ ਇੱਕ ਤਰਸ਼ੂਲ ਬਣਾਓ, ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਬਨਾਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਬਨਾਮ ਸੰਸਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਪ ਬਨਾਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।